الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد. فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة البقرة: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. የተነንትናው አያት ሐሳቡ ሳይጠቃለል ነበርና ጊዜው ያለቀው ከዛ ለማያያዝ አንድ አያት ወደ ኋላ መመለስ ይኖርብናል።
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ብሎ ነበር ስለ ወሲያ አንስቶ አንድ ሰው የሞት ምልክት በሚከሰትበት ጊዜ ታሞ በሚደክም ጊዜ ከዚህ መማልዲንም የሚል ተስፋ የመነመነ ሲመጣ ኑዛዜ መናገር እንዳለበት ይጠቅስልናል ማለት ነው። كتب عليكم ማለት فرض عليكم በእናንተ ላይ ግዴታ ተደርጎ ተደነገገ። إذا حضر أحدكم الموت ከእናንተ መሃል አንድን ሰው ሞት በሚመጣው ጊዜ انترك خيرا ማለት انترك مالا خير بمعنى المال ይመጣል ብዙ ጊዜ ማለት ነው። وإنه لحب الخير እንደሚለው አላዲያት ላይ ገንዘብ እንደ በርከት ያለ ገንዘብ ኑዛዜ ሊያደርግበት የሚያስችለው ገንዘብ ካለው ይህ ሰው ከመሞቱ በፊት ወሲያ ማድረግ አለበት ይላል። አልወሲየቱ للوالدين كتب عليكم الوصيه ኑዛዜ ግዴታ ተደረገበት። ለማን ነው ኑዛዜ የሚሰጠው? ለወላጆችና ወልአቅረቢን ለአቅራቢያ ዘመዶች بالمعروف በህጋዊ መንገድ ወይም በተለመደው ስርዓት ለማለት ሐቀን አለል ሙተቂን ይሄን ማድረግ አላህን በሚፈሩና በጥንቁቃን ላይ ግዴታ ተደረገባቸው ይላል። ይህ አያት እንግዲህ በመሰረቱ ያው በግልጽ እንደሚያሳየው ለወላጆችና ለአቅራቢያ ዘመዶች ኑዛዜ ማድረግ እንዳለበት ነው ሟቹ ማለት ነው። ግን ትንሽ ቆይቶ ተሽሯል ይህ አያ በሱረቱ النساء ላይ للرجال نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا إلى ሟች ሞት በሚመጣበት ጊዜ ባለው ገንዘብ ማንኛውም ሰው ተነስቶ የራሱን ራዕይ ወይም የራሱን አመለካከትና አስተሳሰብ መናገር እንደሌለበት መሞት ያለበት ሰው ዝም ብሎ ይሞት። ከዛ በኋላ ለወራሾቹ እኛ ድርሻውን መድበናል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ለወንዶችም እንደ ወንድነታቸው ድርሻቸው ተጠብቆላቸዋል፣ ለሴቶችም እንደዛው እንደ ደረጃቸው በሚለው አያት ተተክቷል ይሄ ማለት ነው። ግን በአንድ መልኩ ያ ሲተካው በሌላ መልኩ ግን ያ የማይሸፍናቸው ክፍሎች ስላሉ ከዛ አኳያ አሁንም ሊሰራ ይችላል ማለት ነው። ወላጅ ሆኖ የሚወርስ ከሆነ በዛኛው አያት ስለተተካ ይሄኛው አይሰራም ማለት ነው። ወላጅ ሆኖ የማይወርስ ሆኖ ከተገኘ ግን ወሲያ ይፈቀድለታል ማለት ነው። ለምሳሌ ወላጆች ሙስሊሞች ሳይሆኑ ከቀሩ አንተ ሙስሊም ሆነ በመሞትበት ጊዜ ዲኑ እንደማይፈቅድላቸው ታውቃለህ ማለት ነው እንትን ውርስ። ስለዚህ ለወላጆች ያው ሃይማኖቱ ስለሚለያየን ይሄን ያህል ገንዘብ ተንብረቴ ተናዝጀላቸዋለሁ ካለ ይሰጣቸዋል ማለት ነው ካፊርም ቢሆኑ። ለምን ያው ወላጆቹ ናቸው በእምነትም ቢለያዩ። ውርሱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያው لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المسلم የሚለው في صحيح البخاري ያለ ሐዲስ ስላገዳቸው በኑዛዜው ግን ይጠቀማሉ ማለት ነው። በዛ ረገድ አልተሻረም ማለት ነው ይሄ አያት። ወላቅራቢን የሚለውም ሲመጣ እንደዛው ነው። አቅራቢያ የሆኑ ዘመዶች አሉህ ግን አይወርሱም ወይም ደግሞ ሃይማኖት ለያይቷቸዋል ለነሱም ኑዛዜ ልታረክ ከፈለክ አሁንም ትችላለህ ማለት ነው። ግን የሚወርሱ ሆነው በእምነትም የምትገናኙ ከሆናችሁ ለአቅራቢያዎችም መናዘዝ የለብህም። ምክንያቱም አላህ በአያተል ሚራስ ድርሻቸውን መድቦላቸዋልና ማለት ነው። ምክንያቱም የሰው አመለካከት ሁልጊዜ ስሜታዊ ነው። አንድ ሰው ቅርቡ ዘመድ እያለ ሩቁን ዘመድ ያስቀድማል። ብዙ ሊሰጠው የሚገባው ችግረኛው እያለ እሱ ለሚፈልገው የበለጠ ሊሰጠው ይችላል ማለት ነው። አላህ ግን የሁሉም ጌታ ነው። የሁሉም ጌታ እንደመሆኑ አንዱን ካሉ አድሎ ያረግበትም የሚገባውን ቋሚ መብቱን ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች መብትን ቢሰጣቸው ሊያስተካክሉ ፍትህ ሊያከብሩ አይችሉም። ብዙ ጊዜ ከልጆች መካከል እንኳን አድሎ ይደረጋል ማለት ነው። ሁሉም የራሱ ልጆች ሆኖ አንዱን ይወደዋል አንዱን ይጠላዋል። አንዳንድ ልጅ እንዳውም እንዳይወርሰኝ ብሎ ማገጃ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ እና ልጁ መሆኑ እየታወቀ አይወርሰኝ ይላል። እንደገና የልጅ ልጁን ሩቅ ዘመዱን እገሌ ይውረሰኝ የሚልበት ሁኔታ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ስሜታዊ ነው፣ ፍትህ ጋር ማይሄር ነገር ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር በሚከሰትበት ጊዜ ዋሪስ ከሆነ በአጠቃላይ አላ ኢነላህ ቀድ አዕጣ ኩለ ذي حق حقا
ፈላ ወሲየተ ሊዋሪስ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አያተል ሚራስ ከወረደ በኋላ ለውርስ መብት የሚገባቸውን እያንዳንዳቸው ድርሻቸውን መድቦላቸዋል ከዛሬ ጀምሮ የመውረስ መብት ያለው ሰው ኑዛዜ አይፈቀድለትምና ዝም ብላችሁ ሙቱ ብለዋል ማለት ነው ስለዚህ በአገራችንም በተለምዶ የዚህ አይነት ስተት ብዙ ጊዜ ይደገማል ሰዎች ያወቅን እየመሰላቸው በህይወታቸው ይያሉ በልጆች በቤተሰብ በሚስቶች በአባት በእናት ሳይቀር ኑዛዜ እንደፈለጉ ዝም ብለው የሚናገሩ አሉ ማለት ነው ይሄንን እርሻ ለገሌ ይሄኛውን ቤት ለገሌ ይሄኛውን በሬ ለገሌ እያሉ ይመድባሉ ይሄ ስተት ነው ወንጀል ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመደበላቸውን ድርሻቸውን ራሱ ኪታቡላህ ስለሚሰጣቸው ሂዶ ዓሊም መጠየቅ ነው ያለበት አባታችን ሞተ ይሄን ያህል ንብረት አለው ይሄን ያህል ዋሪሶች አሉ ተብሎ ይቀርብለታል ከዛ በኋላ ኪታቡ በሚያዘው ለአባትና ለእናት እንደዚህ ይደርሳቸዋል ለልጆች እንደዚህ ለወንድሞች ለእህቶች እያለ ኪታቡ ያዘዘውን ብቻ ነው መደረግ ያለበት ሙስሊም እስከሆኑ ድረስ ይሄ ሳያደርጉ ቢቀሩ ግን ችግር ነው በጣም አስደንጋጭ የሆነ ሐዲስ መጥቷል አንድ ሰው 70 አመት ጌታውን እየተገዛ ሷሊህ አቢድ ሆኖ ሊኖር ይችላል በመጨረሻ ግን በኑዛዜ የተሳሳተ መመሪያ ሰጥቶ በመሄዱ ሱአል ኺታም የመጨረሻ ተግባሩ ወንጀል ሰርቶ ስለሄደ ለጀሃነም ሊዳረግ ይችላል 70 አመት ዒባዳ ያደረገው ሰው እንደገና በተቃራኒው 70 አመት እንዲሁ ዝም ብሎ ልቅ ሆኖ የኖረው ሰው በስመ እስላም ብቻ በመጨረሻ ግን ኑዛዜውን በሚገባ አድርጎ ኑዛዜ የማይገባቸውንም ከልክሎ ወይም ደግሞ ውርስ ያላቸውን ለአላህ ትቶ ከሞተ ይሄ ደግሞ የመጨረሻ አላህን ጋክብሮ በመሄዱ ለጀነት ሊሆን ይችላል የሚላል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ስሜታዊ የሆኑ የሰው ልጆች በማያገባቸው እየገቡ የመጨረሻ ወንጀል ሰርተው የሚሄዱ ብዙዎች ስለሆኑ ይሄንን ልናውቅና ልናሳውቅ ይገባል ማለት ነው فمن بدله ይሄን ኑዛዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ በባለቤቱ እንዲነገር ካደረገ በኋላ አንድ ሰው መጥቶ ቢያዛባና ቢቀይረው ማለት ነው بعدما سمعه ባለቤቱ ሲናገር ከሰማ በኋላ ሌላው ፉዱሊ ተነስቶ እንደዚህ ያለው እንደዚህ ነው እያለ ሊያዘባርቅ ቢሞክር فانما اثمه على الذين يبدلونه ያ ኑዛዜውን የማፍረሱ ወንጀል በሚቀይሩ ሰዎች ላይ ይጫናል ይላል ተናዛዡ በሸሪዓው መሰረት በትክክሉ ተናዞ ሙቷል ግን አናዛዦቹ ታዛቢ የነበሩት ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ወገናዊ ሆኑና ኑዛዜውን ይገለብጡታል ማለት ነው ሊሰጥ ያለውን ይከለክሉታል ይከልከል ያለውን ይሰጡታል ወይም ብዙ የተባለለትን ጥቂት ያረጉበታል በምስክርነት ቃላቸው ማለት ነው ጥቂት የነበረውን ይጨምሩለታል እንደዚህ የሚሉና እንግዲህ በመሃል ጣልቃ ገብተው በተናዛዥና በተናዘዘላቸው ሰዎች መካከል የሚፈተፍቱ ታሉ እነዛ ተጠያቂዎች ናቸው ይላል ምክንያቱም ተናዛዡ መብት አለው አላህ ስልጣን ሰጥቶታል በገዛ ገንዘቡ የታባዘዘው መሰረት ከሆነ ይችላል ሌሎቹ ሰዎች ግን ያንን ያለውን ነገር እንዳለ ተንፊዝ ማድረግ ተግባራዊ ማድረግ ነው እንጂ ያለባቸው ጣልቃ ገብተው አስተያየት መስጠት አይችሉም ማለት ነው ይህ ሲባል ግን ሰውየው በተሳሳተ መልኩ ተተናዘዘ ማረምና ማስተካከል ደግሞ እንደሚፈቀድላቸው የሚቀጥለው አያት ይገልጽልናል ማለት ነው فانما اثمه على الذين يبدلونه ኑዛዜን የሚያዛቡና የሚቀያይሩ ካሉ እነዚያ በወንጀሉ ተጠያቂ ይሆናሉ ተናዛዡ ግን በትክክል እስከ ተናዘዘ ድረስ ተጥቢቅ እንኳን ባይደረግ እሱ በአላህ በኩል ተጠያቂ አይሆንም ማለት ነው እንደገና በትክክል እስካደረገ ድረስ ደግሞ አጅርም ያገኛል ان الله سميع عليم አላህ ሁላችሁም የምትሉትን በቅርብ ሰሚና እንዲሁም ምስጥራችሁን በጥልቅ አዋቂ መሆኑን አውቃችሁ መጠንቀቅ አለባችሁ በእኔ ህግና ድንጋጌ ውስጥ ጣልቃ እንዳትገቡ ሲል ያስጠነቅቃል فمن خاف من موص جنفا ተናዛዡ በሚናዘዝበት ጊዜ ያን የሰማችሁትን በትክክል ተግባራዊ አድርጉ እንጂ በመሐከል ገብታችሁ እንዳትቀያይሩ ሲባል እሱ በትክክል ተናዞ ከሆነ ነው ግን ተናዛዡ በሚናዘዝበት ጊዜ ጀነፍ ከፈራችሁና ወይም ታወቃችሁ ይላል ጀነፍ ማለት መይላ عن الحق ማጋደል ከእውነቱ አጋደለ ሰውየው ሲናዘዝ አባባሉ ከሸሪዓው ጋራ የማይጣጣም ሆኖ አገኛችሁት ማለት ነው ያኔ ወዳውኑ ታርሙታላችሁ የታመመ ሰው ራሱን መቆጣጠር ስለማይችል ምናልባት የመሙ እንግዲህ መቋቋም አቅቶት ስተት ሊናገር ይችላል ያን ጊዜ ሲሳሳት ካገኛችሁት አይገሌ እንደዚህ ያልከው ቃል እኮ ከሸሪዓ ጋር አይሄድም
በዚህ ፈንታ እንዲህ ብለ ብታስተካክለው ጥሩ ነው ብላችሁ ብትመክሩና ብታርሙት ይቻላል ማለት ነው። ለምን እሱም እንዳይሳሳት ወንጀል ሰርቶ እንዳይሄድ እነዛ ደግሞ የማይገባቸውን እንዳይወስዱ ማለት ነው። እና ፈመን ኻፈ ማለት ሁለት አይነት ትርጉም ይኖረዋል። አንደኛ ፈመን ያው ቃሉ እንደሚያመለክተው የፈራ ማለት ነው። ምንድነው የሚፈራው? ሚሙሲን ከተናዛዡ ጀነፈን መይለን عن الحق ከሐቅ ማጋደሉን ከፈራ ይሄ ሰው ያነጋገሩ ደስ አላለኝም ስተት ነው እየተናገረ ያለው ካልክ ማለት ነው። አው ኢስመን ወይም ደግሞ ወንጀልን የፈራ ማለት በቀጥታ የለየለት ስተት እየተናገረ ነው ሰውየው ማለት ነው። የፊተኛው ግን ካለማወቅ የተነሳ ሁን ብሎ ለማጥፋት ፈልጎ ሳይሆን በስተት ነው። ወይም ደግሞ እመሙ ስለተጫነው ራሱ መቆጣጠር አቅቶት ነው እንጂ ሁን ብሎ እንደማያጠፋ ታውቃለህ ማለት ነው። ሁለተኛውሳ አው ኢስመን ማለት ሁን ብሎ አጠፋ ማለት ነው። ያው አጢፋዊ ስሜታዊ ሆነና ላንዱ ከፍ አድርጎ ለሌላው ደግሞ ዝቅ አድርጎ ወይም ለሚገባው ትቶ ሰው ይናዘዝለታል ብሎ የሚጠብቀው ቀርቶ ለማይጠብቀው ሰው ሲያደርጋየው ማለት ነው። ለምሳሌ ዝምድና ያለውን ትቶ በጭራሽ የማያውቀውን ሰው ወይም ባዕድ የሆነውን ሰው ካደረገ ትክክል አይደለም። ይልቅስ በገሌ ፈንታ እገሌ በጣም የተቸገረው እያለ ላለው ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው። እና ይሄን ማረግህ ካልቀረ ለምንድነው ምስኪን ብትረዳበት እኮ ሶደቃ ይሆንልሃል ብለ ብታስታውሰውና ብታርመው ማለት ነው። ሁለተኛው ፈመን ኻፈ የሚለው ፈመን ዓሊመ ኻፈ بمعنى ዓሊመ ይመጣል አንዳንድ ጊዜ ያወቀ ሰው ማለት ነው። ምንድነው የሚያውቀው? ሚሙሲን ከተናዛዡ ጀነፈን ከሐቅ ማጋደሉን ባለማወቅና በመሳሳት ተሐቅ አጋደለ። አው ኢስመን ወይም ደግሞ ሲታወቀው ሁን ብሎ ስተት ሰራ ስተት ከናገረ ብሎ ያወቀ ሰው فاصلح بينهم የስተት በሚፈጸምበት ጊዜ በተናዛዥና በሚናዘዝላቸው መካከል ጣልቃ ገብቶ አንተ እንደዚህ ከማለት እንደዚህ ማለት ይሻላል ለነገሌ ከምትል ለነገሌ ብታደርገው ይሻላል ሰው የሚታዘባል አላህም አይወደውም የሚገባው ቀርቶ ለማይገባው ብለ ብታርመውና ብታስተካክለው فلا اثم عليه ይሄ ቅድም ጣልቃ ትግቡ ከሚለው ጋር አይገናኝም። ወንጀል የለብህም እንደውም አጅር ታገኛለህ በማስተካከልህ ማለት ነው። የፊተኛው ግን ሲናዘዝ ዝም ብለህ ተቀምጠ ሲያበቃ ተሄደ በኋላ ማዘባረቅ ማለት ነው። ይሄኛው ግን ሰውየው እያለ ነው። ሰውየው እያለ ስተት ሲፈጽም ሲሳሳት እያየህ ዝም ከማለት መራሚንኩም ሙንከረን ፈሊገይሩ ተብሏልና እንደዚህ ከምታረግ እንደዚህ አድርግ እንደዚህ ከምትል እንደዚህ በል ብለህ ብታስተካክለው እሱሁን ብሎ ቢሳሳት ወይም ደግሞ ባለማወቅም ቢሆን ይሄን በማድረግህ ጣልቃ ገባት ተባለም ወንጀልም የለብህም እንዳውም ግዴታህን ተወጣል አጅር ታገኛለህ ይላል ማለት ነው። ኢነላህ ገፉሩር ረሂም እና አላህ ይሄን በማድረግ ምህረተ ሰፊና ሩህሩህ ነውና ምንም ችግር የለም ይላል ማለት ነው። እንደገና ካለፈም በኋላ ማስተካከል ይቻላል የዚህ አይነት ስተት ማለት ነው። ሰውየው መጀመሪያ ይሄ የታዛቢው ላይኖር ይችላል ግን እሱ በሌለበት ተናዞ የተናዘዘውን ቃል ሲያየው ከዲኑ አኳያ ስተት አገኘበት ማለት ነው። ያ ሰውየው ሙቷል ሊታረም አይችልም። ግን ኋላ ሰውየው እንደዚህ ብሎ ተናዟል በኑዛዜው መሰረት ግን ከሸርዑ ጋር አይጣጣምም። ይሄ በዚህ ቢስተካከል እናንተም የተሳሳተ በሆነ መረጃ ላይ ተመርኩዛችሁ ያልሆነ ክፍያ ከምታካሂዱ ዋሪሶችን ተሰብስብና ማለት ነው። ዋሪሶችና የተናዘዘላቸውን ክፍሎች እናንተ ዋሪሶች መብታችሁ ይሄ ነው በውርስ ደረጃ እናንተ ደግሞ ኑዛዜ የተደረገላችሁ ይሄ ነው። ለምሳሌ ከሱሉስ በላይ ኑዛዜ ቢያደርግ በሸርዕ ተከለከለ ነው። ግፋ ቢል የፈለገው ቢበዛ ከአንድ ሶስተኛ በላይ መናዘዝ አትችልም። የመጨረሻ ጣራ አንድ ሶስተኛ ነው። አንዳንዱ ግን በዝም ብሎ በስሜት ግማሽ ገንዘቤን ኑዛዜ አድርጌያለሁ ሊል ይችላል ማለት ነው። ወይ ሁለት እጁን ሊል ይችላል። ያኔ ዋሪሶች ይጎዳሉ ማለት ነው። የዚህ የኑዛዜው ክፍል በጣም ከፍ ስላለ ያኔ ዋሪሶችና የተናዘዘላቸውን ሰብስበህ ሸሪዓው ነብዩ ያሉት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኑዛዜ ተሱሉስ አያልፍም ብለዋል። አثሉቱ ወثሉቱ ከቲር ብለዋል። ሰዒድ ኢብኑ አቢ ወቃስ የተባለው ሱሐቢ ታሞ ደክሞ ሊያውት በሚመጡ ጊዜ እኔ ብዙ ገንዘብ አለኝ ወራሽ ግን ትንሽ ነው እና አንድ ሴት ልጅ ብቻ ናት ያለችኝ ለሷ ይበዛባታል ለኔ እንዲጠቅመኝ እኔ ሁለተኛ እጁን ኑዛዜ ባደርገው ሱሉሱ ይበቃታል ለልጅቱ ምን ይመስለዎታል ብሎ አማከራቸው። ላ አሉት አይሆንም ሱሉስ ብቻማ አይፉን ለሷ አይሰጣትም አሉ።
ወሸጥር አላቸው ግማሽ ባደርገውስ ግማሹን ለልጅቷ ግማሹን ብንዛዜ ባደርገው ላ ይሄም አይሆንም አሉት ወثሉث አላቸው አንድ ሶስተኛውን ባደርገው ሳለኑዛዜ ሲል አثሉث ማእዙን ثሉث ይፈቀዳል ወثሉث كثير አሉ እሱም እየበዛ ሲበዛ ነው ብሻው ግደለም ብለው ፈቀዱ ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ተነስቶ ዝም ብሎ ግማሽ ገንዘቤን ለነገሌ አከፋፍሎ ግማሹ ለወራሾች በቃቸዋል ቢል ይሄንን እያየ ዝም ማለት የለብህም ረሱል አثሉث كثير ብለዋል ግፋ ቢል ثሉث አንድ ሶስተኛ ነው የምትችለው ከዛ በላይ ከሄድክ ግን የወራሾችን መብት ትጋፋለህና ይሄን ተው ማለት አለብህ ተሞተም በኋላ ቢሆን እሱ እኮ ተثሉث በላይ አይፈቀድለትም መናዘዝ ይሄን በማድረጉ ወንጀል ሰርቷል በአላህ ዘንድ ያስጠይቀዋል አላህ ይቅር ይበለው እናንተ ደግሞ አላህን እንዲምርላችሁ እሱን ተፈለጋችሁ ተስተካከሉ ለወራሾች ይሄን ያህል ነው የሚገባቸው ለነሱ መጨመር አለበት ምናዘዝላቸው ደግሞ ከይበላ አይፈቀድላቸውም በዚህ ተስማሙ ብለህ ልታስታርቃቸው ይገባል ማለት ነው ያ አዩሃ الذين آمنوا ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ወደ ሌላው አርካነል ኢስላም ወደ ሆነው ተግባር እንሻገራለን ማለት ነው እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ይላል አላህ ጥብቅ የሆኑ ድንጋጌዎችን ዋጅባቶችን ሊናገር በሚፈልግበት ጊዜ ወይም ደግሞ ከባድ የሆኑ ወንጀሎችን ሊያስጠነቅቅ በሚሻ ጊዜ ያ አዩሃ الذين آمنوا በሚል ቃል ነው የሚከፍተው ለምን አምነናል ያለ ሰው እምነት የምላስ ጫፍ ቋንቋ ብቻ አይደለችም የለት ተለት ተግባር ናት ስለዚህ አምኛለሁ ካላችሁ ከዚህ ቀጥሎ የሚነገራችሁንም ግዴታ መወጣት አለባችሁ ብሎ ከእምነቱ ጋር ለማያያዝ እናንተ አማኞች ሆይ ይላል ኩቲበ አለይኩም الصيام በእናንተ ላይ ጾም ግዴታ ተደርጎ ተደነገገባችሁ ይላል ኩቲበ ማለት ፉሪዳ ማለት ነው ፉሪዱ አለይኩም الصيام ጾም በእናንተ ላይ ግዴታ ሆኖ ተደነገገባችሁ አማኝ ነኝ ካልክ እንግዲህ ጌታ የሚያዝህን ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ማለትህ ነው በመሆኑም ከተዛዛቶቹ አንዱ ጾም ነውና ጾም በእናንተ ላይ ግዴታ ሆኖ መደንገጉን ወቁና ከዛሬ ጀምራችሁ እሱንም በስራ ላይ ለማዋል ተዘጋጁ ይላል ከማ ኩቲበ አለ الذين من قبلكم ከናንተ በስተፊት በነበሩት ህዝቦች ላይ ግዴታ ሆኖ እንደተደነገገ አይነት ይላል እንግዲህ አርካነል ኢስላም የሚባሉት ነጥቦች በእኛ ዲን ብቻ ሳይሆን አላህ በላካቸው ነብያትና ባወረዳቸው ኩቱቦች ሁሉ በቋሚነት የታዘዙ ነገሮች ናቸው ጾምም በቀደምት ነብያት የታዘዙ ግዴታዎች ከሆኑት አንዱ ነበረ ማለት ነው ስለዚህ ጾም በእናንተ ላይ ግዴታ ተደርጓል በእናንተ የተጀመረም ሳይሆን ከናንተ በፊት በነበሩትም ህዝቦች በነሷራዎችም በይሁዶችም ከዛም በፊት ባሉ ታላላቅ ነብያት ባመጧቸው ሃይማኖቶች ሁሉ ጾም ተደጋጋሚ ግዴታ እየሆነ ነው የመጣው አሁንም ታዲያ እናንተ ኸይረ ኡማ እንደመሆናችሁ ከሌላው መብለጥ እንጂ ማነስ ስለሌለባችሁ ጾምም ምናልባት ቢከብዳችሁም ከሌሎቹ የመጣ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ነገር ስለሆነ እናንተም በተራችሁ ይሄን ግዴታ መወጣት አለባችሁ ይላል ለምንድነው ለዓለኩም ተተቁን ይሄን የጾም ግዴታ በምትወጡ ጊዜ ከመጥፎ ሁሉ ተጠበቃላችሁና ትድናላችሁ ለጥቅማችሁ ነው ማለቱ ነው እና እንግዲህ በዚህ አባባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የረመዳን ጾም ግዴታ መሆኑን የደነገገበት አያት ነው ይሄ ማለት ነው ጾም የተለየ ቦታ ያለው ዒባዳ ነው አሶሙ ሊ ወአና አጅዚ ቢሂ እንዳለው በሐዲስ አልቁርስ ጾም የኔ የግሌ ነው በመሆኑም እኔ ለሱ የሚገባውን ወረታ እከፍላለሁኝ ጾመኞች ለኔ ብለው ተርበው ተጠምተው ተቸግረው ተጎሳቁለው ይሄን ግዴታ ከተወጡ የነሱ ምንዳ ባንድ 10 ወይም ባንድ 100 ምናምን በሚባለው በሌላ ዒባዳ እንደሚነገረው ሳይሆን እኔ ነኝ የሱን ወረታ የማቀው እና እንዳው ዝም ነው የሱ ተመኑ አይታወቅም ይላል ማለት ነው ለምን ጾም ሰዎችን ከፍላጎታቸው ጋራ የሚያላትም ነገር ነው ማለት ነው ሰው ራሱን ወዳር ነው እንደሚታወቀው በየጊዜው መብላት መጠጣት መደሰት ይፈልጋል ይሄን ነገር ደግሞ ዲሃ ምናልባት ባለመኖሩ ለምዶት ይሆናል ራቡን ሀብታምና ባለጸጋዎች ግን በየደቂቃው አፋቸው ያባራም የተለያዩ ነገሮችን ያመሰኳሉ ያን ነገር በአንድ ጊዜ አቁምና ድርቅ ብለዋል መባልበት ጊዜ ፈታኝ የሆነ ነገር ነው በመሆኑም ይሄ ነገር የጌታዬ ትእዛዝ እስከሆነ ድረስ ይሁን ግደለም ብሎ ራሱን አቸንፎ ሰይጣንን ተቋቁሞ ለኔ ሲተራመት ከዋለ ይህ አይነቱ ምንዳው ይሄን ያህል ነው አይባልም እኔ ነኝ የማቀው
ይላል ማለት ነው። ይህንን ግዴታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ በቀደምት ህዝቦችም እንደጣለው በቀደምት ነብያትም እንዳዘዘና እነሱም በጊዜው እንደተወጡት ይገልጻል። ይሄ ለማደፋፈር ማለት ነው። እንግዲህ ሰው ብዙ ጊዜ ተወዳዳሪ በሚሆንበት ጊዜ የሚከብደውን እንኳን ስራ ቢሆን በነሻጥ በቀላሉ ይወጣዋል ማለት ነው። ተወዳዳሪ ከሌለ ግን በላው ላይ የጣለበት ነገር እየከበደው ነው የሚሄደው። ስለዚህ እንዳትደፈለፉ ከናንተ በፊት የነበሩትም ይሄንን ግዴታ ተወጥተውታልና እናንተም ደግሞ በዚህ መሳተፍ አለባችሁ ሲል ያግባባል። ወሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለ ነብዩ ኢላሊካ ቀጣውን በሚከተለው